ناظرین، اس وقت ہم شہزاد کیسر صاحب کے پاس موجود ہیں جو کہ حلال امر کے ڈائریکٹر ہیں۔ حلال امر کا محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جہاں پر عوام کو، لوگوں کو ہر طرح کی وہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ جس میں خون کی سہولت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہی ہمارے بچے بچیاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ دن رات سڑکوں پر گھومتے ہیں اور لوگوں کے لیے خون اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کی خدمات جو ہیں ان کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ ظلم و جبر کی انتہا ہے کہ ایک ایسے سیکرٹری کو جو فوج سے ریٹائر ہو چکا ہے اور جس کا نام بریگیڈیئر سلیم ہے، اس کو اس ادارے پہ مسلط کر دیا گیا ہے اور اس بریگیڈیئر سلیم نے اس محکمے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ ہماری بچیاں، آج یہ ہمارے بھائی، آج یہ ہمارے بزرگ جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں پر اس لیے ہیں کہ یہ حکومت کی دھوس دھاندلی ہے، یہ حکومت کی بدماشی ہے۔ حکمران جو ہے انہوں نے پہلے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس بربادی کی داستان آج یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جب ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ اداس ہیں، اتنے زیادہ پریشان ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ سیکرٹری حلال امر جو ایک فوج کے ریٹائر افسر ہیں، وہ یہاں پر بھی انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا ہے، اور اس مارشل لا کے حوالے سے ہم چلتے ہیں اور چل کے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ آئے ناظرین، چلیں اور ان سے بات کریں۔ آج ہم یہاں پہ جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ انجمن حلال امر پنجاب کا جو امپلائیز ہیں یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ حلال امر پنجاب جو ادارہ ہے یہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بنا ہے، جس کا کام ایمبولینس سروس چلانا، جس کا کام ڈسپینسریاں چلانا، جس کا کام فرسٹ ایڈ دینا، جس کا کام ہمارا یہ جو ہے یوتھ ڈپارٹمنٹ، بلڈ بینک۔ لیکن جب سے یہ سیکرٹری صاحب آئے ہیں اس ادارے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ڈسپینسریاں بند کر دی گئیں، ہسپتال بند کر دیے گئے، ایمبولینس سروس بالکل ختم کر دی گئی سرے سے ہی، بلکہ ایمبولینس کھڑی بیکار ہو گئی، اور جو رہی سے کثر تھی بلڈ بینک کی، اس کا یہ حال ہے کہ کسی غریب آدمی کو خون ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ سارا عملہ کھڑا ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، اور جو ریگولر سٹاف ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریزائن دے دیں ورنہ آپ کے اوپر کرپشن کے چارجز لگا کے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں چیئرمین کی لڑائی ہوئی آپس میں تو ان لوگوں نے امپلائیز کے اوپر پرچے کٹوا دیے، جو کہ 506 اور 380 کے جو پرچے ہوئے بوگس ہیں۔ فرسٹ شناس پولیس پنجاب نے وہ پرچے خارج کر دیے، لیکن اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ پرچے واپس تفتیشوں پہ چلے گئے اور ری انویسٹیگیشن کے بعد پھر وہ پرچے خارج ہو گئے۔ لیکن یہ بار بار کبھی پولیس کا پریشر، کبھی کسی چیز کا کہ آپ کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے، کسی کو یہ ڈیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ختم کر دیں گے۔ یہ سارے ملازمین کنفرم بھی ہیں اور کچھ کانٹریکٹ پہ ہیں۔ ان کو صرف ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کے کانٹریکٹ کل سے ختم ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ویسٹڈ انٹرسٹڈ ہیں ان لوگوں کے۔ یہ دیکھ لیں جو سب لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ کرپٹ انتظامیہ ہے یہ ساری۔ ان لوگوں نے سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہاں پہ، اور یہ سارا عملہ پسا ہوا ہے بالکل، اور یہ خواتین سمیت ہمارا پورا ایک بندہ بھی دفتر میں شامل نہیں ہے اس وقت، اور ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے ساتھ چل کے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تقریباً 70-80 کا سٹاف ہے، اور ان میں سے سارا سٹاف ہی ہمارے پاس کھڑا ہے۔ جی آپ اس والے؟ جی اس میں یہ ہے کہ میں سید واسل الطاف شاہ سیکشن آفیسر جنرل رہا ہوں، آج کل ایڈمیشن آفیسر PRCS میڈیکل کالج میں کام کر رہا ہوں۔ یا یہ لوگوں کو انڈیو وکٹمائزیشن دی جاتی ہے، انڈیو مینٹل ٹارچر دیے جاتے ہیں، انڈیو ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے، رات لیٹ 10-11 بجے تک ان کو لیٹ سیٹنگ کرائی جاتی ہے وداؤٹ اینی انسینٹیو۔ مجھے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے 32 ایئرس پلس ریگولر سروس ہے۔ میرے پورے سروس ٹینیور میں 7-8 بڑے لیڈنگ قسم کے چیئر پرسنز، چیئرمین، سیکرٹریز آئے ہیں، ہم نے کے ساتھ کام کیا ہے۔ آج تک 1 روپے کی ایمبیزلمنٹ یا ایک بھی پیپر چوری کرنے کا کوئی الزام نہیں لگا۔ دس از دا ون سیکرٹری بریگیڈیئر سلیم جس نے میرے سمیت 4 سینئر سیکشن ہیڈز پر نہ صرف 506 کا ڈرانے دھمکانے کے دھمکے پیپر کیے، پرچے درج کرائے، بلکہ 380 کے تحت چوری کے پرچے بھی کروائے، فائلیں چوری کروائے۔ اس نے بے ضابطیاں کیا کی ہیں؟ انہوں نے بے ضابطیاں یہ کی ہیں کہ یہ پرانے سٹاف کو
देखना नहीं पसंद करते। वो कहते हैं कि पुराना स्टाफ काजों में उनको सरप्लस शो करके या डरा धमका के या उनको फाइलें A+ ग्रेड वाले जिनके ACRs हैं उनको नेगेटिव एडवर्स रिमार्क्स देकर अनड्यू एक्सपेक्टेशंस अनड्यू शो का नोटिस देकर फाइलें गंदी की जाए, इनको निकाला जाए या ये खुद चले जाएं और अपने नियर्स एंड डियर्स लाए जाए और कब्जा माफिया यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर ले ताकि इनके जो कारनामे हैं किसी को पता ना चल सके। जी आप इस वाले सर हम यही कहेंगे हमें सुख और चैन के साथ काम करने दिया जाए, ठीक है। और जो हमारी जो हम लोग सब इस वक्त तकलीफ में हैं, हम निजात चाहते हैं, हमें सुकून दिया जाए और हमें इंसानियत, हलाले अमर का मकसद है इंसानियत की खिदमत करना, हमें उसी प्लेटफॉर्म पे चलने दिया जाए, ना कि हम इंसानियत के लिए। हमारे एम्प्लॉय का ये हाल है कि हमारे सोसाइटी का मकसद है, हलाले अमर का मकसद है दुखी इंसानियत की खिदमत करना, जबकि एम्प्लॉय को दुखी किया जा रहा है। जब आप एम्प्लॉय को दुखी करेंगे तो उनका क्या रिजल्ट होगा आपके सामने, वो सड़क पे ही आएगी। जी आप बच्चा क्या कह रहे हैं? सर देखिए हम तो यहाँ पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग खुद वॉलंटियर्स हैं, ये हमारे साथ भी इस तरह करते हैं। हम लोग खुद जाके कहते हैं कि हमें लोगों को कोई काम वगैरह कहेंगे, हमें भी डिग्रेड करते हैं कि नहीं हम लोग ने यूथ को करना ही नहीं है। और हम लोग इतने 4-4, 5-5 साल से भी वॉलंटियर्स, हमें कोई काम करने को नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इन्होंने स्टाफ को तो टेंशन दी है, हम लोगों को भी साथ दिया है। जो करना चाहते हैं जज्बा है हमारे अंदर से, ये लोग जज्बा भी खत्म कर रहे हैं। यानी आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको ये काम नहीं करना? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि हमें कहा जाता है आप लोग जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। वो इस तरह कह के हम लोग को भेज देते हैं। और एक अरसा हो गया कि हम लोगों को बिल्कुल वॉलंटियर्स जिस इदारे की बुनियाद है, हम लोग तो उनको खुद कहते हैं कि हमारा तो कोई वो कहते हैं नफा भी नहीं है इस चीज में, हम लोग तो अपने बगैर किसी कॉस्ट के काम करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं तो ब्रिगेडियर साहब से मेरी भी कन्वर्सेशन रही है, लेकिन उनको बात करने की बिल्कुल सेंस नहीं है किससे किस तरह से बात करनी है। लाइक लड़कियों से वो बात करते हैं तो हमेशा कैरेक्टर पे आके बात करते हैं। हम लोग ऐसी सोसाइटीज से हैं कि जहाँ पे लड़कियों का निकलना मुश्किल है, हम लोग फिर भी यहाँ पे आके काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमेशा ये बात की जाती है कि हम आप पे कैसे बिलीव कर लें, हम आपके कैरेक्टर पे कैसे बिलीव कर लें, हम आपको बाहर कैसे भेज दें। काम हम लोग यहाँ पे एज अ वॉलंटियर करते रहे 14-15 डेज, हम लोग जो है वो बाकायदा बाजारों में जाकर डोनेशन मांगते रहे। सारी रात हम लोग बाजारों में फिरे, 1-1 रुपया हम लोगों ने इकट्ठा किया। और जब बात आती है किसी भी अपॉर्चुनिटी की तो अपने किसी भी रिश्तेदार को या अपने किसी भी जो उसका क्लोजेस्ट होता है उसको ये लोग भेज देते हैं और सेलेक्ट करके बाद में अगले दिन कहा जाता है कि नहीं जी आप रिजेक्ट हैं, आप तो आपके कैरेक्टर में हम कैसे जो है वो बिलीव कर लें, हमें तो आप पे शक है, हम तो नहीं आप को भेज सकते, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। जी मेरा यही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 4 से 5 साल हो गए यहाँ से एज अ वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और वॉलंटियर क्या होता है, जो कि अपनी मर्जी से अपनी खिदमत देता है पूरी इंसानियत के लिए। और हमारा जज्बा, हम यूथ है यहाँ के पाकिस्तान की, और एज अ पाकिस्तानी यूथ हम लोग चाहते हैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो यहाँ पे हर पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इसलिए बस ये कहते हैं कि हमें आगे नहीं आने दिया, बस ये करते हैं कि जो अपने फेवरेट है उनको आगे लेके आना है। जब किसी अपॉर्चुनिटी की बात आती है या जब हमें हालांकि कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इज्जत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी इंसानियत की खिदमत करें। जिस मकसद के लिए इस अदारे को हलाले अमर को बनाया गया, कायदे आज़म ने अपने असूलों में बनाया, उन असूलों को हम चाहते हैं कि कंप्लीट किया जाए। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं करने दिया जाता। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है और हमें पीछे फेंक दिया जाता है। और अपने जो उनसे फेवरेट है, जो उनके आगे चापलूसी करते रहते हैं, उनको पकड़ के जो उनके आगे पीछे करते रहते हैं, जूतियाँ चाटते हैं, उनको वो आगे भेज देते हैं। सिंपल ये करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंसाफ किया जाए और उसको यहाँ से हटा के बाहर फेंका जाए जो यहाँ पे कौम को गंदा कर रहे हैं। जिस तरह ये बच्ची ने बताया कि वो कैरेक्टर पे भी हमला करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? कैरेक्टर पे वो इसलिए कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की अपॉर्चुनिटी है कि लड़के को या लड़की को भेजना है, तो सीधी सी बात वो सिंपल ये कहते हैं कि लड़कियों को तो भेजना ही नहीं चाहिए, उनको उठा के बाहर फेंक दें। यहाँ पे सिर्फ लड़के जाएंगे, लड़कियां जाके ये कर देंगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर अब देखा जाए तो ज्यादातर यहाँ पे अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि लड़कियों को घरों में रख दिया जाए। आजकल की लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं। अगर आप उनको पे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो कैसे आगे आएंगी? जब उनका हक है तो उन्हें आगे आने दिया जाए। आप उनके हक को क्यों दबा रहे हैं? और ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, हमारी वो जो सी इक्वालिटी है, जो जेंडर इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा जो सी है फीमेल्स ही हैं। फीमेल्स को भी आप उठा के बाहर फेंकोगे तो आप क्या हाथ पे जाते हो कि आप तरक्की कर सकते हो इस मुल्क में? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह उठा के उनको बाहर फेंक दे, मेरे ख्याल
से उनको नहीं करना चाहिए और बाकी पूरे स्टाफ की भी आवाज़, हालांकि हमें कोई मफाद नहीं है इसमें, लेकिन हम एज अ वॉलंटियर हैं, हम इनके साथ आए हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग इनके भी हुकूक को पूरा किया जाए और हमारी भी आवाज़ को सुना जाए। मैं जॉब कर रही हूँ तो और मुझे कंफर्म नहीं किया जा रहा, हालांकि मैं परमानेंट सीट पे आई थी, तो इन्होंने मुझे 15 साल हो गए, पहले मैं शाल में आती थी, अब इधर, अब उसके बाद इन्होंने दीनानाथ भेज दिया हमें। हम कॉन्टैक्ट पे हैं और हमें 15 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहबाज अली है जी। मैं तकरीबन 2001 से इस महकमे में आया हुआ हूँ और एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने 12 साल के बाद फंडेड में नाम डाल के मुझे मुल्तान हां में भेज दिया, जबकि मेरा ताल्लुक कुली तौर पे लाहौर से है, मतलब PH लाहौर से हूँ। इसी तरह कई मुलाजमिन ऐसे हैं जो बस 17 साल से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, अभी तक उनको कन्फर्म नहीं किया गया। और सेक्रेटरी साहब ऐसे हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम साहब इतने जालिम इंसान है कि किसी के बात नहीं सुनते, किसी के बात मानते नहीं है। कोई मिन्नत करने जाए तो उसको दुदकार देते हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं उसे, और उसको उन मुलाजमिन का इतना उन्होंने एहतसाल किया है, इतने बुरे तरीके से पेश आते हैं उनके साथ कि बंदा डरा रहे, सिर्फ इनसे खौफ और हरास में रहे, ताकि बंदा कोई उनके सामने बोले ना और जिस तरह मनमानी चाहे उस तरह करे। जो आज तक उन्होंने कहा हमने किया, लेकिन सब उल्ट पटांग किया इन्होंने, सब उल्ट पलट किया इन्होंने, सारे इतने करप्ट लोग हैं ये। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, मेरा ताल्लुक यूथ एंड वॉलंटियर डिपार्टमेंट से। हमारे इस डिपार्टमेंट में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी 2010 में, 10 बंदों का ये डिपार्टमेंट था। आज इस डिपार्टमेंट की ये हालत है, यहाँ पे सिर्फ मैं और एक क्लर्क मौजूद है। ये डिपार्टमेंट यूथ एंड वॉलंटियर डिपार्टमेंट जो इस इदारे की मुकम्मल जिसकी बुनियाद इस इदारे के ऊपर है, आप इस डिपार्टमेंट का हाल देख लें, जिसमें 10 से सिर्फ 2 बंदे रह गए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम जो मुलाजमीन है, मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो अरसा 10-10, 12-12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे चलते आ रहे हैं, उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा। सिर्फ इसकी वजह यही है कि अपनी मनमानी की जाए, जो अपने पसंद के बंदे हैं उनको आगे लाया जाए। जब दिल करता है, जिसका दिल करता है, बंदा सुबह नौकरी पे आता है और ये उनको लेटर देके बिला किसी वजह के, कोई वजह हो तो आप कहते हैं कि टर्मिनेट करें या कोई लेटर दें, लेकिन बगैर किसी वजह के उसको टर्मिनेट कर देना, लेटर दे देना। मैं ये पूछता हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं? हम सुबह नौकरी पे आए और हमें हमारे सीट पे बैठने की बजाय टर्मिनेशन का लेटर दे दिया जाए, सिर्फ इसकी वजह क्या? यही कि ये अपनी मनमानियां कर सकें। मैं मोहम्मद रियाज बोल रहा हूँ, मैं गुज़श्ता 11 साल से यहाँ सर्विस कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र था, उसने क्या किया कि मुझे जो है वो वहाँ से शिफ्ट करके दीनानाथ भेज दिया। मुझे कहा कि जी आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, रेंजर से रिटायर्ड हूँ, और उसके बाद इसके टार्चर की वजह से मैं दिल के अस्पताल में मेरा टेस्ट है, और परसों मुझे कल टेलीफोन किया कि आपको सर्विस से रिलीव कर दिया गया है, आप अपना रिलीविंग लेटर आके वसूल करें। और इसके इतनी जुल्म है कि हम दिल के मरीज बन गए हैं, और 11 साल मेरी सर्विस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और मैं शकील अहमद, अरसा 26 साल हो गए इस इदारे में। मैं पहले फोटोग्राफर था, आजकल एक्टिव मीडिया मैनेजर हूँ। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ब्रिगेडियर साहब जब भी कोई तकरीब होती है, स्टाफ मीटिंग होती है, कुरानी आयत से ये साबित करते हैं कि हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में काम करना है और फैसले करने हैं। मेरे हाथ से DGPR में मैं मुख्तलिफ अखबारों में इश्तिहारात देता हूँ खाली सामियों के। आप यकीन करें कि 500-500 कॉपी जब आती हैं लोगों की एप्लीकेशनें, इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाता है उससे पहले इनकी सिलेक्शन हो चुकी होती है। उन लोगों के कितने जज्बात मजरू किए जाते हैं जो पंजाब के दूर दराज इलाकों से इस उम्मीद पे आते हैं कि हमें वैकेंसी मिल जाएगी। ये कायद पढ़ के झूठ बोलकर अगर इन्होंने अपनी मनमानी करनी है तो वो जो पाकिस्तानी शहरी भाई हैं उनके साथ ऐसे जुल्म क्यों किया जाता है? मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस अदारे को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और ऐसे करप्ट अफसरान से निजात दिलाई जाए। 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से हमें ये ज़बरदस्ती मरी भेजते हैं। अगर हमें इनकार करते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम डरते हुए तो फिर वहाँ पर चले जाते हैं। अगर कोई मर भी जाए तो वहाँ से वापस जल्दी नहीं आया जाता। अगर छुट्टी भी लें तो कहते हैं आपको बाद में छुट्टी देंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमें वहाँ से पूछ नहीं देते, वो वापस नहीं आने देते। अस्सलाम वालेकुम। मैं हलाले अमर सेक्रेटरी के हवाले से आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हलाले अमर सेक्रेटरी जो है वो करप्ट 3 आदमी है, और हम सदर मुमलिकत से अपील करते हैं कि इस हलाले अमर में मुदाखलत करें और
चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नर पंजाब से अपील करते हैं कि ये करप्ट इंतजामिया से हमें निजात दिलाई जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कन्फर्म किया जाए। शुक्रिया। मैं एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हूँ इस इदारे का, और मेरे से हर वो काम गलत करवाया जाता है। कहा जाता है कि गाड़ी मेरी मर्जी से वहाँ जाए जहाँ ना जानी हो। कितनी गाड़ियाँ? मेरे पास इस वक्त 9 गाड़ियाँ यहाँ हैं, 5 गाड़ियाँ दीनानाथ में हैं। और जब गाड़ी खराब हो जाती है तो मुझे कहा जाता है कि तुम वहाँ जाओ, और बगैर कोई पैसे के, बगैर किराए के मैं वहाँ जाके वो गाड़ी ठीक करता हूँ। और जो अफसर बैठता है, अगर उसे कहा जाए जनाब इस पे आप सफ़र करें, पैसे दें, वो कहता है इसका जिम्मेदार दफ्तर है। ना दफ्तर जिम्मेदार होता है, ना कोई जिम्मेदार होता है। और मुझे कहा जाता है कि तुम ऐसे निचोड़ दूंगा जैसे नींबू को निचोड़ दिया जाता है। अगर तुम मेरा आखा ना मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा असर करूँगा। अभी मुझे एक फ़ोन आया थोड़ी देर पहले कि तुम अपनी फैमिली का बंदोबस्त करो। वो नंबर भी मेरे पास नोट है, और मुझे हरसा किया जा रहा है, इंतहाई तंग किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ इस मीडिया से कि मेरा पैगाम जो है वो पहुँचाया जाए, ताकि मुझे हरसा ना किया जाए, मुझे कोई तंग ना करे। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश वसीम है और मैं एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ एंड वॉलंटियर रेड क्रिसेंट सोसाइटी में था। सेक्रेटरी साहब ने जब आए थे उसके बाद इन्होंने सारी एक्टिविटीज़ देखी जो यहाँ पे हो रहा है, जो फंड्स यहाँ पे आते हैं, जिस तरीके से यूटिलाइज होते हैं। इन्होंने मुझे साफ कहा था कि यहाँ पे जो फंड्स आ रहे हैं आप जो है वो एक्टिविटी एक करेंगे और आप शो 2 करेंगे, कि यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है आप करके उसके 2 का फंड आप शो करेंगे और बाकी पैसे जो है वो अल्लाह जाने इन्होंने क्या करने थे। तो उस बात से मैंने जो है इनको मना किया और मैंने उनकी इस काम में शरीक नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने जो है मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं आपको जॉब से फारिग कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो एट द एंड उन्होंने मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 10 दिन पहले जॉब से फारिग कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ नहीं हैं इन्होंने मेरे से वार फुटेड करवाई हैं। मैं अपनी डेली बेसिस की परफॉर्मेंस देने को तैयार हूँ कि मेरे से डेली बेसिस की मेरी एक्टिविटीज़ देखी जाए मेरी, कि मैंने यहाँ पे पहले दिन से लेके आखिर तक कोई काम किया है या नहीं किया, और इन्होंने जो मुझे जॉब से फारिग किया है उसकी रीज़न क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर साहब के पास मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि वो लोग जो कि इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर खड़े इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और वो सेक्रेटरी साहब पे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नौइयत के जो है इल्जामात लगा रहे हैं, उस हवाले में डॉक्टर तनवीर से बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त आपके अमले के कुछ लोग हैं और उनकी तादाद जो है वो 80 के लगभग है। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े बैनर उठाए हुए हैं और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रिगेडियर सलीम साहब जो रिटायर हैं उनको फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए, और उनके खिलाफ और बहुत सारे इल्जामात उन्होंने लगाए कि ब्रिगेडियर सलीम साहब के आने से जो है वो बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तगियाँ बढ़ गई हैं। और बच्चियों ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि उनको अगर वो बाहर जाती हैं तो उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो बिल्कुल साफ बात आपसे करूंगा कि जितना अरसा मुझे यहाँ हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एज प्रिंसिपल, इस दौरान मैंने कोई ऐसी बात देखने की जो या एक्सपीरियंस करनी तो बड़ी बात है, सुनी भी नहीं है। ये आज मैं पहली दफा आपसे बात सुन रहा हूँ और कौन लोग ये कह रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक शरीफ इंसान के ऊपर इस तरह की बात की जाए। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत इल्जामात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या वजूहात हैं कि आज ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई? यहाँ तो उन लोगों में कोई बुराई है कि वो एक, जिस तरह आपने फरमाया कि सेक्रेटरी साहब पे इस तरह के करप्शन के इल्जामात वो लगा रहे हैं और ओपनली करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, तो गाड़ियों के मामले में वो बात कर रहे हैं, करैक्टर असैसिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी क्या वजूहात हैं कि इतने बड़े इल्जामात जो हैं वो सेक्रेटरी साहब पे लगा रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऐसी बात आज तक मैंने नहीं सुनी। एक्सपीरियंस करना या देखना, मैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? मैंने तो आपको बताया कि मैंने बात ही नहीं सुनी, तो बैकग्राउंड क्या होगा? यानी वो खुद ही आ गए सड़कों जिसकी कोई बेसिस ही नहीं है, उसका क्या बैकग्राउंड होगा? यानी वो बगैर किसी वजह के सड़क पे आ गए? ये तो अब वही बता सकते हैं जी। चार्जेस होंगे, ये होंगे। क्या चार्जेस? करप्शन के। मैंने कहा प्रूफ करें आप, ऐसा आपके पास कुछ है? नथिंग। आपके पास कौन सा शोबा है? मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है यहाँ का। आप फाइनेंस की? मैनेजर फाइनेंस। उन्होंने कहा ये होगा वो होगा, मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है? नौशीन नहीं।
اچھا نوشین صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، زاہد بشیر کی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی کلیش ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی ایک شخص نے کسی کا بھی نام نہیں لیا، انہوں نے سب نے الزام جو ہے وہ صرف سیکٹری صاحب کو دیا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح سیکٹری صاحب سے ذاتی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کیس سے سیکٹری صاحب ہٹ جائیں. جب سیکٹری صاحب بھی نہیں ہوں گے تو کیس ریپرزینٹ کون کر سکے گا، کیونکہ ان کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے سر، یہ بیک گراؤنڈ ہے. اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس جگہ سے اس سیٹ سے بندے کو ہٹا دیں، اس بندے کو ہٹا دیں جو سیکٹری سوسائٹی کے بہاف پہ لڑ رہا ہے، جو سوسائٹی کے فیور میں لڑ رہا ہے، سوسائٹی کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہم کچھ لوگ مل کے اگر سوسائٹی کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور شہزاد کیسر یا اس کی شہزاد کیسر کا کیا رول ہے؟ شہزاد کیسر ایک کرپٹ بندہ ہے، وہ یہاں سے نکالا گیا، چھٹیوں پہ گیا 2 سال کی، پہلے 1 سال کے لیے، پھر دوسرے سال کے لیے. اس کے جانے سے پہلے اس پہ کرپشن کے چارجز ہے، اس کی فائل کلوز کی گئی کہ جب بھی آئے گا اس کی فائل اوپن ہوگی. یہاں کے منٹس جتنے بھی یہ منٹس اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر اس کے کسی بھی جگہ پہ اپریسیشن نہیں لکھی ہوئی. اس کی اپنی پرسنل فائل بتاتی ہے بندہ کرپٹ ہے. اگر وہ جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اوریجنل فیکٹس میں آئے نا، آپ کیوں کسی کی زبان پہ آ رہے ہیں؟ فیکٹس میں ہم نے کوئی فائل نہیں چینج کی ہوگی، ہم نے کوئی ریکارڈ نہیں چینج کیا ہوگا. بندے بھی ادھر ہیں، آپ کے پاس بندے بھی ادھر ہیں، ان کے پاس کیز بھی ادھر ہیں، بندے بھی ادھر ہیں، کیز بھی ادھر ہیں. سر اب میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کروں گی. سوری سر، سوری نہیں. تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف سیکٹری صاحب کے خلاف ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے شہزاد کیسر وہ بندہ ہے جو زاہد بشیر کے ساتھ ان کی سائڈ سے پروسیڈ کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سیکٹری صاحب بریگیڈیئر سلیم صاحب کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ کیس بند ہو سکے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے، کوئی اسٹرانگ چانس نہیں ہے. زاہد بشیر نے کوئی کرپشن کی جبکہ وہ تو چند دن رہے. زاہد بشیر نے کرپشن کرنی تھی جو لگتا تھا اس کے ایٹیچیوڈ سے. 4,39,000 کا اس نے ملتان یوٹیلیٹی اسٹور کو لکھا کہ جی یہ فوڈ پیکٹ 500 تیار کر دو اور میں آ کے لوں گا، اور یہاں پہ اس کے ریکارڈ ڈاکومنٹس ملے ہیں، ہمیں ایویڈنسز ملے ہیں. اور ملتان یوٹیلیٹی اسٹور جب میں نے آ کے چارج واپس لیا، مجھے فون کر کے کہتے رہے جی پیسے بھیجوائیں، ہم نے سامان لینا ہے. سو موٹو کیس ہوا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. آپ کو دھمکیاں کس نے دی؟ زاہد بشیر نے. کیا کہا انہوں نے کہا تم اگر نہیں لکھ کے دو گی ایکس مینجمنٹ کے خلاف تو ہم تمہارے خلاف FIA میں رپورٹ دے دیں گے اور تم 5 سال کے لیے جیل چلی جاؤ گی، تمہارے ساتھ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اور تم میرڈ ہو کہ نہیں ہو، اور پھر دیکھ لو تم ایک فیمیل ہو، ان میرڈ ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تمہاری لائف بھی خراب ہو جائے گی، کیریئر بھی خراب ہوگا، اور تمہاری فیملی کو بھی خطرہ ہے. اس کے بعد میں نے پروٹیکشن مانگی، میں نے پولیس میں بھی میں گئی ہوں، FIR بھی لکھوائی ہے میں نے. یہاں بھی زاہد بشیر کے خلاف FIR کروائی ہے آپ نے؟ جی میں نے کرائی ہے. کیا نمبر ہے اور کس جگہ؟ 49/2012. 49/2012. کون سے تھانے میں؟ یہ CCP آفس. اس میں آپ نے کہا کہ یہ میری جان کو خطرہ؟ جی بالکل یہی FIR کرائی ہے. کام انہوں نے یہ لگایا ہے کہ اگر بچیاں جو ہیں جو والنٹیئر کام کرتی ہیں وہ بلڈ وغیرہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو ان پہ سیکورٹی صاحب جو ہے نا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے میری زبان مجھے زیب نہیں دیتی. نہیں، میرا خیال ہے کہ میں ایز اے ڈائریکٹر ہیلتھ مجھے بھی 2 سال ہو گئے ادھر بلڈ بینک میں کام کرتے ہوئے، اور سیکٹری صاحب کے آنے سے پہلے میں بلڈ بینک میں کام کر رہی ہوں، اور بلڈ کیمپ پہ میں خود جاتی ہوں، اور خود میں فیمیل کو اسپیشلی فیمیل کالجز میں بھی اور میل کالجز میں جاتی ہوں، اور اگر ڈونرز یہاں پہ ہمارے پاس خود انڈیویجول بلیڈ ہونے آتے ہیں ان کو بھی میں پہلے چیک کر کے اس کے بعد ان سے بلڈ لیتی ہوں. اور سیکٹری صاحب تو کبھی نیچے گئے نہیں بلڈ بینک میں، بلکہ میں خود ان کو کہتی ہوں سر تھیلیسیمیا کے بچے آئے ہیں آپ کائنڈلی وزٹ کر لیں آ کے. میرے ساتھ سیکٹری صاحب نے 1 آدھ دفعہ وزٹ کیا، ادروائز سیکٹری صاحب بلڈ بینک. کیا سمجھتے ہیں وہ جو بچیاں ہیں وہ تمام کی تمام جو باتیں سیکٹری صاحب کے حوالے سے کر رہی ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کر رہی ہیں؟ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ obviously دیکھیں اب کیوں کر رہی ہیں بچیاں، اب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، ایک چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ایسا کوئی کریکٹر پر کسی کے بات کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور بالکل یہ کسی نہ کسی پیچھے obviously اب میں کیا نام ہر وقت پچھلے دفعہ بھی لے چکے ہیں کئی نام، اب میں کیا ایک ہی بندے کا نام بار بار لوں کہ کس کے کہنے پہ یہ بچیاں یہ کر رہی ہیں. میں مطلب بلڈ بینک کو اس کے پیچھے زاہد بشیر ہے obviously وہ یہ سب کو زاہد بشیر کروا رہا ہے. بالکل ہو سکتا ہے یہی ہے، اور تو مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سمجھ آتی. ناظرین، ہلال احمر ریڈ کریسنٹ وہ ادارہ ہے جو کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے. پوری دنیا میں ریڈ کریسنٹ کا ایک نام ہے، لیکن کیا ہوا کہ آج یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بہنیں، یہ ہمارے بھائی یہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟
کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج ان کو سڑکوں پر آنا پڑا؟ کیا واقعی یہاں پر تعینات کیے گئے بریگیڈیئر سلیم مجرم ہیں جو کہ ایک ریٹائرڈ افسر ہیں، اور شاید لوگ ان کی اس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے گھبرا کر، یا جس طرح کے بچیوں نے بتایا کہ ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا رویہ وہ بہت برا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ. ان کو کیونکہ عادت پڑ چکی ہے، وہ آرمی میں رہ چکے ہیں، اور آرمی میں رہنے والے افسران جو کہ بریگیڈیئر کے عہدے پہ پہنچ جائیں، ان کا رویہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ تمام اپنے ماتحتوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے زر خرید غلام ہیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہم نے وہاں پر عملے سے بات کی، ہم نے وہاں کے ایم ایس سے بات کی، ہم نے وہاں کے جو دوسرے بریگیڈیئر کے ماتحت عملہ تھا ان سے بات کی، اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام کا تمام یہاں سے نکل جانے والے چیئرمین زاہد بشیر کی کارستانی ہے. زاہد بشیر مجرم ہے، اور زاہد بشیر نے کرپشن کی ہے، اور زاہد بشیر نے ہی ان لوگوں کو سڑکوں پہ لا کھڑا کیا ہے. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی باقاعدہ طور پہ انکوائری کروائے، اور اس بات کو دیکھا جائے کہ کیا جو آج سڑکوں پر باہر نکلے ہیں وہ درست ہے، یا وہ لوگ جو آج دفتروں میں بیٹھے ہیں اور موج ملا کر رہے ہیں. اس بات کی بھی تحقیق کی جائے کہ کیا واقعی وہ لوگ جو آج سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ مختلف قسم کی بے ضابطگیوں، بدعنوانی اور کرپشن میں ملوث ہیں، یا وہ لوگ ملوث ہیں جو کہ آج سڑکوں پر کھڑے ہیں. یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اپنے اس فریضے کو فوری نبھائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.